Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, as I promised, so now we are going to solve 2021 question paper of GST 2. We have only two question papers, that is in 2021 and 2022. So 2022 I already solved and uploaded in my YouTube channel Chandrakant Arakeri. So there you can watch 2022 question paper, and this is last question paper because recently GST was introduced in your syllabus. So you have only two question papers. Students, if you see the question paper, the GST paper is very easy question paper. So you can finish it out in 1.5 hours also. If expert students are there, they can finish it in 1.5 hours. So normal average students can solve this question paper in 2 hours. So very simple calculations. Hope this year also we will get a simple question paper. If you see to 22 and 21, so 23 question paper also will come easy. Hope for the best. So let's see the solutions. Okay. Students, before that, please subscribe my YouTube channel and click on bell icon. And if you really like it, if it is helpful to your study, then you like it and share to your many friends so they can also get the benefit of this video. Okay, let's start. 2 marks questions. Just I will read out. I will not explain much about this. What are exempted supplies? Exempt supply means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax. Mention the modes of payment of GST. Payment through internet banking, payment through NEFT, RTGS, over the counter payment. What is consideration? Consideration is anything received or recoverable in returns for supply of goods or services or both. So consideration is anything received. ನೀವು ಏನ್ರೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ರೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what is abatement? Abatement is decrease in tax on certain tax slabs, not on the tax amount. So tax amount ನಾಗಲ್ಲ, tax rates ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂರಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is composition scheme? Composition scheme is a scheme under GST for taxpayers whose aggregate turnover is less than 1.5 crore for non-specified states and 75 lakhs for specified states. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು composition scheme ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ. So many students have a confused, even though the person who has made the question paper, he is also in confusion mode about the composition scheme. So that I am going to clear in this video. ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ರಾಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. The threshold limit for e-way bill generation is 50,000 consignment value. So e-way bill basically theoretical part ಇದೆ. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ questions ಬರ್ತಾವ. Then what is reverse charge mechanism? Under reverse charge mechanism, the liability of paying tax will be levied on the recipient instead of supplier who is unregistered person. So ಈಗ ನಾವು reverse charge mechanism ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? By chance the registered person is taking material from unregistered person. ಅನ್ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅವರ GST ಪೇ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ GST to the government. So that is called reverse charge mechanism. Then expand CI and CPIN.
CIN Chalan Identification Number, CPIN Common Portal Identification Number. Mention 2 cases where e-way bill is not required. The mode of transport is non-motor vehicle. Empty cargo containers are being transported. Transit cargo transported to and from Nepal and Bhutan. Who can collect tax at source? The seller collects the tax at source on specified goods such as alcohol for human consumption, etc., and remit the tax into government account. What is the limit to pay GST over the counter? 10,000 is the limit to pay GST over the counter. Name the persons generating e-way bill: supplier, registered person, recipient, and transporter. So these are the 2 marks questions. So very easy questions. Please go through the theoretical part also. Next we will move to section B. Very important. Students are eagerly waiting to see the 5 marks questions, 15 marks questions. So let's start. Compute the taxable value of supply from the following. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ rupees 20,000, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ rupees 15,000, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ rupees 2 lakhs, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 2 lakh, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 20,000, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ 15,000, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 2,35,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 23,500. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ 2,58,500. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 1.5 ತಾಸೊಳಗೆ ನೀವು GST ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಬೌವ್ 80% ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿತಿನ್ 1.5 hours ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಾಕತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 1 lakh ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST at 12% ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಬೈಯರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 1 lakh, ಆ್ಯಡ್ GST at 12%, ಸೊ 12,000. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಬೈಯರ್ ಇಸ್ 1,12,000. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST 12% ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. 1 lakh ಮೇಲೆ 12% GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,12,000 ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಬೈಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಳಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ಲಕ್ಷ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 5 lakh. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SEZಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು 1 lakhs ಇದೆ. ದೆನ್ ನಿಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ಅದು ನೀವು ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್: ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2 lakh, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 5 lakh, exempted supplies 1 lakh, nil rated supplies 60 lakhs. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 68 lakh. ನೋಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಈಸ್ 1.25 crore, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಹೌ ಮಚ್ GST he has to pay. ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಪೇಯಬಲ್, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ. ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ 1.25 crore ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1.5 crore, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 crore ಇರಬೇಕು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ, 75 lakhs ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ 1.5 crore limit. So the aggregate turnover of 1.25 crore which is less than rupees 1.5 crore, so the trader can opt composition scheme. The GST rate applicable to the trader in composition scheme is 1% and the GST payable is 1,25,000. So aggregate turnover ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 1 crore 25 lakhs ಐತಿ. ಸೊ he is eligible for composition scheme. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ he is to make a payment of 1% to GST. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 1% GST is not going to collect from the customer. He himself has to make the payment to government. The trader himself has to make a payment 1% of GST to the government because he has opted composition scheme. Composition scheme ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ 1% GST ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5% GST ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, ಜೀರೋ ರೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೋಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ GST. ಸೊ ಹೋಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು GST ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ನಿಲ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 0%. ಸೊ ನೀವು ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೇಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 0% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಐದು ಮಾರ್ಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ
we have completed 5 marks questions. 15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ we have completed. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 30 minutes ಟು ಸಾಲ್ವ್ 5 marks questions. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಹೋಗೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ GST ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಟನ್ ಟಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತರ್ ಅದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ as a teacher you have to solve all the questions appeared in your question papers. From the following information calculate total value of supply including GST. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಿದಾರ, ಆಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 2 crore excluding the following: primary packing cost, transportation cost, delivery charges, weighing charges, trade discount and cash discount. So ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಂತರ GSTಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GST 6%, SGST 6% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು 1 lakh. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 2 crores ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,98 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakhs, ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ 50,000, ವೇಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 20,000, ಟೋಟಲ್ 2,1,70,000. So add GST at 12%, CGST 6%, SGST 6%. ಈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು GST ಬಂತು 24,20,400. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST is 2,25,90,400. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ seller after sales, so we are not considered cash discount for calculation of value of supply. Okay, so notes ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣ್ಕರ್, ಸೊ ಅವಳು ಎವ್ರಿ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ನಾವು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣ್ಕರ್, ಚಿನ್ನ ಸುಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಫರ್ನಿಸಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ 20 lakhs, purchase of goods from Mumbai rupees 5 lakh, supply of goods to Davangere rupees 10 lakh,
Intra-state exempted supply 15 lakhs. Nil rated supply intra-state 8 lakhs. State whether trader of Hubli can opt for compulsion scheme. If yes, how much GST he has to pay. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡುವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರ, ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ GST ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾರು ಅಕ್ಕಮಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನನಗೇನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1.5 crore or 75 lakhs, inclusion and exclusion from aggregate turnover are as follows. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, then taxable supplies, exempt supplies, export, interstate supply. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. interstate supply of persons having the same PAN be computed on all India basis. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಏನೈತ್ರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೂಲ್, GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೂಲ್ ಏನೈತಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೂ ಐತಿ, ಮುಂಬೈದಾಗೂ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗೂ ಐತಿ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾ GST, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೂ GST ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೈ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ GST, 1 ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, 1 ಇನ್ ಬಾಂಬೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಅದೀನಿ, ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಒಂದು ನಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈದಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡರ್ ಅದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 1 ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ, 1 ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ನಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, interstate supply of persons having the same PAN be computed on all India basis. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ, ಏನೇನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೊರಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? CGST, SST ಏನಾದರೂ GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ exempt supply of services provided by way of extending deposit, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು FD ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು ಇಂಥವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ who is not eligible for composition scheme, sections 10 subsection 2. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಲೋ 1.5 crore ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 75 lakhs ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತರೂ ನೀವು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಲೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾರ್ರೀ?
making interstate outward supply of goods or services. Note, this point is very very important. Making interstate outward supplies of goods or services. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಸರ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗೂ ಐತಿ, ಮುಂಬೈದಾಗೂ ಐತಿ. ನಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅದ ನಾ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಮುಂಬೈದೊಳಗೆ ನಾ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಲೋ 1.5 crore ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 2. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ರಾಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, he compulsory has to take a registration. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಫ್ his turnover is less than 1.5 crores, he is not eligible for the composition scheme. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ he is not eligible. Then supply of service other than supply of restaurant services. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ GST or GST. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಡ್ ಏರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲೆರಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಲೋ 1.5 crore ಇದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓದ್ರಿ. ಇದರ ಯಾವ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ABC Industries, a manufacturer in Mumbai, is engaged in supply of goods in Mumbai as well as Chennai. ನೋಡ್ರಿ, that is interstate supply of goods. Here ABC Industries cannot enter into the composition scheme as it is affecting interstate supply of goods, that is Chennai. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ABC Industries manufacturer in Mumbai is engaged in supply of goods in Mumbai as well as Chennai. ಅವ್ರು ಮುಂಬೈದಾಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನೈಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಳಿ, ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಹುಬ್ಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ. ಹುಬ್ಳಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿ ಅವ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ, a trader is from Hubli, so he is not eligible for composition scheme as per section 10 subsection 2 because it is a interstate supply. ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕವ. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ he is to give 15 marks. ಆದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ, ಸರ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಂಥದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಅನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಆದ್ರೆ
ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು CA ಬುಕ್ಸು, CMA ಬುಕ್ಸನ್ನು. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ CMA. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ to give a clarity to the students where they are making a wrong thing and how the people ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದೀವಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಯುವಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಇದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, making interstate outward supply of goods or services, he is not eligible to take a composition scheme even though his turnover is below 1.5 crore or 75 lakhs. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂಬೈದವ ಚೆನ್ನೈ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ABC industries cannot enter into the composition scheme as it is affecting interstate supply of goods, that is ಚೆನ್ನೈ. ಅವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರೆದ ಕಿಶಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ he will also have an awareness composition scheme ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he is to give a marks to you because you people are having a clarity about the scheme. sections ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾನೇ ಓನರ್ ಐತೇನಲ್ಲ, ನಂದ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್. ಬೆಳಗಾವದಾಗೂ ನಂದ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ಬಾಂಬೆದಾಗೂ ನಂದ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ. ನಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 2 GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ಅದು ನಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ ನೀವು ಮುಂಬೈದಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆದವ್ರು ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮುಂಬೈದಾಗ ಹುಬ್ಳಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ಸೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಇದು 20 lakhs ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಇದು ನಿಲ್ ಬರೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಾವಣಗೆರೆ. Davangere is within the state, it is an intra-state, so you have to consider for calculating the aggregate turnover. Then intra-state exempted supply. So ನೀವು within the state ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, exempted supply ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then nil rated supply intra-state, ಇದು ಎಲ್ಲ intra-state ಇದಾವೆ 8 lakhs, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು aggregate turnover ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಐತಿ, ಇವ್ರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರೇ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಅದೀನೋ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಅದಾರೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, see the solution. Calculation of aggregate turnover. Supply of goods to Mumbai 20 lakhs, supply of goods to Davangere 10 lakhs, intrastate exempted supply 15 lakhs, nil rated supply intrastate 8 lakh. So total aggregate turnover is 53 lakhs. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಬರ್ದೇನೆ. ಏನು ಬರ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್
The supply of goods to Mumbai is considered as interstate supply of same pan, so it is included in aggregate turnover. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ? ಹುಬ್ಳಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನ. ದ ಹುಬ್ಳಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಮುಂಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 2 he is not eligible for getting the composition scheme. ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೆದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಬಂದೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅದೀನಿ, ನೀವು CA ಅದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಸೊ ನೀವು GST ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, interstate supply, who is doing interstate supply, he is not eligible to get the composition scheme even though his turnover is below 1.5 crore. ಅದನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದೆ. ನೋಟ್ ಬರೆದು ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎರಡು ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಒಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, aggregate turnover is 53 lakhs and it is less than 1.5 crore, so he can opt for the composition scheme ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾ ಇದು ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, ನೋಡ್ರಿ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, 20 minutes. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. So if anybody required the notes of this section, CMA books in the ನನ್ನ ಕಡೆ PDF ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಬರೋದು, ಇವಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 crore ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾರಿವ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಈಗ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಈಸ್ 53 lakhs. So it is less than 1.5 crore. So he can opt a composition scheme. Okay, next. Find out the transaction value from the following information. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವಿಲ್ಲೇ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಉಳಿದ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Direct wages, direct material, chargeable expenses, indirect wages, indirect expenses, factory expenses, administrative cost, cost of quality control, profit percentage on cost 10%. Then also find out SGST 6%, CGST 6%. So cost sheet ready ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ CGST SGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
Direct wages, direct material, chargeable expenses, indirect wages, indirect expenses, factory expenses, administrative cost, cost of quality control. So total cost is 36,50,000. Add profit 10%. So transaction value 40,15,000. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 40,15,000. ಸೊ ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, 6% ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಂಟು 6%. ಸೊ 2,40,900 ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. Add GST. See GST 6% on 40,15,000, that is 2,40,900. Then yes GST 2,40,900. So total ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ into 2 plus 40,050. So total is 44,96,800. ಇದು ನಿಮ್ಮ total transaction value including GST. Including GST. From the following, calculate CGST, SGST, IGST and net tax liability of trader trading in Haveri. So ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 80,000, CGST, SGST at 6% each. Supply of goods out of state 6 lakhs, IGST rate 12% ಐತಿ. Purchase of goods from the other state 4 lakh, IGST on above is 12% ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ಇನ್ವರ್ಡ್ GST ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST ಒಳಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ GST ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ತುಂಬಬೇಕು, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಹಾವೇರಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ CGST, SGST, IGST ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈದು CGST, SGST, IGST ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ITC ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 80,000 ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6% ಈಚ್, CGST and SGST 4,800, 4,800. ದೆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, IGST ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 6 lakhs ಇದೆ, 12% 72,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST 4,800, 4,800, 72,000. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೈತ್ರಿ, ನೀವೇನು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ITC ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ GST ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ 4 lakh ಇಂಟು 12%. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ 4 lakh, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 12% ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ITC ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 48,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ITC 48,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೂಲ್ ಐತಿ, ಇದರ ರೂಲ್ ಏನೈತಿ ರೀ, ITC of IGST first you should adjust with the IGST of outward supply. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, IGST ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ GST ಐತಿ 48,000, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ವರ್ಡ್ IGST ಜೊತೆನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು CGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆದಮೇಲೆ SGST ಜೊತೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ CGST ಎಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, CGST ಒಳಗೆ ITC ಎಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು CGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ IGST ಜೊತೆ. CGST SGST ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ SGSTಯನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು SGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ IGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. SGST ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ CGST, CGST ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ SGST. ಸೊ ಇದು 3 ರೂಲ್ ಅದಾವು, ಆ ರೂಲನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್
ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 48,000 IGST ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಈ 72,000 ಒಳಗೆ ನಾವು 48,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 24,000 ಇದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ there is no ITC. So net tax payable is 4,800 total 24,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ NEFT ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ CGST ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 4,800 ಹಾಕಬೇಕು. SGST ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 4,800 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. IGST ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 24,000 ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4,800 ಪ್ಲಸ್ 4,800 ಪ್ಲಸ್ 24,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ 33,600 ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ CGSTಗೆ 4,800 ಹಾಕ್ರಿ, SGSTಗೆ 4,800 ಹಾಕ್ರಿ, IGSTಗೆ 24,000 ಹಾಕ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆ ಚಲನ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ಅದೇನು ಪಿನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಿನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚಲನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಲನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, hope you are enjoying GST2 question paper. So there is a much clarity about this. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು, ನೀವು ರೀಡ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರೀಡ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ GST ಪೇಪರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ and we will end up this session 2021 question paper of GST2. And my humble request to you all, please share this video to your friends also, and subscribe my YouTube channel and make ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.